बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਾਤਾ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਮਠਾੜੂ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, जोध सिंह मठाड़ू, दलजीत कौर, निशान सिंह मठाड़ू, सिमरनजीत कौर, शमशेर सिंह मठाड़ू, भाग सिंह, दलेर सिंह, बिक्रमजीत सिंह, पवनूर सिंह, नवप्रीत कौर, हंसप्रीत कौर, जपलीन कौर, गुरजीत कौर, संतोख सिंह, बलजिंदर कौर, मंगत सिंह, रजविंदर कौर, मुख्तियार सिंह, बलजीत कौर, अवतार सिंह ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹ ਨੰਗਲ ਧਾਰੀਵਾਲ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਨ 1946 ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੁਗੜ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਟਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਮਠਾੜੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 4 ਧੀਆਂ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਖੂਬ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਨ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬੰਪਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਵਨੂਰ ਸਿੰਘ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਹੇਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਪਲੀਨ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। देख फरीदा ज्योतिया, 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 देख फरीदा ज्योतिया। तारी होई टूर, कोई आज तुरया, कोई कल तुरया, कोई आज तुरया, कोई कल तुरया। सामने ही तुर जाना, कोई आज तुरया, कोई कल तुरया, कोई आज तुरया, कोई कल तुरया। एक दिन सामने ही तुर जाना, कोई आज तुरया, कोई कल तुरया, आज तुरया, कोई कल तुरया। वारी आपो अपनी, 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 वारी आपो अपनी। कोई न बंदे तीर, कोई आज तुरया, कोई कल तुरया, कोई आज तुरया, कोई कल तुरया। एक दिन सामने ही तुर जाना, कोई आज तुरया, कोई कल तुरया। एक दिन सामने ही तुर जाना, कोई आज तुरया, कोई कल तुरया, कोई आज तुरया, कोई कल तुरया।
देख फरीदा ज्योतिया, 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 देख फरीदा ज्योतिया। दाढ़ी होई पूरा कोई अज तुरया कोई कल तुरया, अज तुरया कोई कल तुरया। एक दिन सामने ही तुर जाना, कोई आज तुरया कोई कल तुरया, कोई आज तुरया कोई एक दिन सामने ही तुर जाना, कोई आज तुरया कोई कल तुरया, आज तुरया कोई कल तुरया। अगा नेड़े आया, 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 अगा नेड़े आया। पिछा मेरा दूरा कोई अज तुरया कोई कल तुरया, कोई अज तुरया कोई कल तुरया। एक दिन सामने ही तुर जाना, कोई आज तुरया कोई कल तुरया, आज तुरया कोई कल तुरया। एक दिन सामने ही तुर जाना, कोई आज तुरया कोई कल तुरया, कोई आज तुरया कोई कल तुरया। इत्थे बैठ नहीं किसे ने रहना, वारी आई तुर जावना। इत्थे बैठ नहीं किसे ने रहना, वारी आई तुर जावना। इत्थे बैठ नहीं किसे रहना, वारी आई तुर जावना। इत्थे बैठ नहीं किसे रहना, वारी आई तुर जावना। इत्थे बैठनी किसे ने रहना, वारी आई तुर जावना। इत्थे बैठनी किसे ने रहना, वारी आई तुर जावना। प्यारे जी वारी आई तुर जावना, प्यारे जी वारी आई तुर जावना। प्यारे जी वारी आई तुर जावना, प्यारे जी वारी आई तुर जावना। प्यारे जी वारी आई तुर जावना, प्यारिया वारी आई तुर जावना। वारी आई जी तुर जावना, वारी आई जी तुर जावना। वारी आई जी तुर जावना, ओ वारी आई जी तुर जावना। वारी आई जी तुर जावना, वारी आई जी तुर जावना। इत्थे बैठ नहीं किसे ने रहना, किसे ने रहना, वारी आई तुर जावना। बैठ नहीं किसे ने रहना, वारी आई तुर जावना। बैठ नहीं किसे ने रहना, वारी आई तुर जावना। अच्छे बैठने किसे रहना, वारी आई तुर जावना। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਮਸਰ ਮੋਇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਿਰਫਤੇ ਦਿਲ ਹੈ ਜਨਾਦਾਨੀ। ਮੌਤ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਨਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀ ਹੈ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮਾਰਗ ਦਾ ਭਾਵ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੋਈ ਕਿਹਦੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਨ ਸੱਚੀ ਪਤ, ਅੰਤ ਫਸੇ ਜਮ ਫਾਸ ਭਰੇਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗੇ ਦੇਵਤੇ, ਵਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਦੇਵਤੇ, ਸੱਚੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇੰਦਰ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਇੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੂਜਨੀਕ ਮੰਨੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਿਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਥਿਰ ਕੌਣ ਆ? ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਹੇਸ ਬਿਸ਼ਨ ਸੱਚੀ ਪਤ, ਅੰਤ ਫਸੇ ਜਮ ਫਾਸ ਭਰੇਂਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਕੇ ਪ੍ਰਸ ਹੈ ਪਗ, ਤੇ ਨਰ ਫੇਰ ਨਾ ਦੇ ਧਰੇਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੁੜੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮਰਨੇ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਸਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਰਾਸ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਰਵੇਂ, ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਸੱਚ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਮਰਨਾ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਸਿਆ। ਲੋਕੀ ਡਰੇ ਪਏ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਡਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਸੋ ਮਰਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਆ। ਜਿਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਸੋਝੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਅਬ ਕੈਸੇ ਮਰੋ, ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਮਰ ਜਾਤੇ ਜਿਨੀ ਰਾਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਮਰ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ, ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਨੋ ਮਰਨ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਸਹਜੇ ਮਰੇ ਅਮਰ ਹੋਏ ਸੋਈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਿਆਂ ਹੀ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਮਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਮੌਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਆਨੰਦ ਕਹੋ ਕਬੀਰ, ਮਨ ਭਇਆ ਆਨੰਦ, ਗਿਆ ਭਰਮ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲੰਮੀਆਂ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਉਂਝ ਘੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਆਸਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਜੀ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਜੀ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵਾਂ। ਉਹ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਿਆ, ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੰਜ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਆਸਣ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ ਬੈਸ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਬੈਠੇ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ, ਪੋਚਾ ਫਿਰ ਗਿਆ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਓਨੀਆਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆ ਬਾਹਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਥਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੈਠ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਗੱਲ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਸ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੇਵਲ 2 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਏ, 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਆ, ਇਹ 2 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਲਿਖੀ, ਇਹ ਉਹ ਉਮਰ ਆ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧਰਮ ਹੰਢਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮੇ ਗਮਨ ਮਿਟਾਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦਣ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੈ ਕੋਏ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਤ ਤੁਮ ਜਾਣੋ ਜਗ ਜੀਵਦਾ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਮੋਏ ਆਸ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਜਾਣੋ ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਝੂਠੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਥੋੜਾ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਜੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਸਾਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਕਬੀਰ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਮੋਕਲਾ, ਸਹਿਜੇ ਆਵੋ ਜਾਓ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈ ਦੇ 10ਵੇਂ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵਾਲ ਵਰਗਾ ਬਰੀਕ ਉਹ ਰਸਤਾ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਪਾਉਣ। सब थाई होए सहाय, सब थाई
परम सत्कारयोग साध संगत जीओ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਦੁਖਮਈ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जितना समा सतगुरां दे हजूर सजे हो, जीवन दियां एक घड़ियां सफल हो रही ने। ये नहीं पता हुंदा कि गुरु ने किस वेले दयाल होने। साडा काम है गुरु अगे अरदास करनी, झोली अडनी, खैर कदों पानी इते ओहो ही जानदा है। जितने भी माई भाई सतगुरां दे हजूर सजे हो, ये एक एक पल जेड़ा है ये साडा सफल है। ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣੀਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਦਇਆਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਤੋ ਆਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। सब दा हो के वेख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सब दा हो के वेख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सब दा हो के वेख लिया, मैं सब दा हो के वेख लिया, एक तेरा हो के वेख लिया। मैं अपना सब कुछ खो बैठा, हुण आपा खोना बाकी है। मैं सब दा हो के वेख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सब दा हो के वेख लिया। देख लिया कोई ना किसे दा साथी है। मैं सब था फिर के देख लिया कोई ना किसे दा साथी है। मैं सब नू मिल के वेख लिया, एक तेरा मिलना बाकी है। मैं सब नू मिल के वेख लिया, एक तेरा मिलना बाकी है। मैं सब दा हो के वेख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सब दा हो के वेख लिया, एक तेरा होना बाकी। बोलो मैं सब दा हो के वेख लिया। बैठा मैं बाहरों झुक के वेख लिया, हुण अंदरों झुकना बाकी है। मैं बाहरों झुक के वेख लिया, हुण अंदरों झुकना बाकी है। मैं सब दा हो के वेख लिया।
एक तेरा होना बाकी पढ़ो मैं सब दा हो के वेख लिया। हाथ जोड़ मैं तेनू अर्ज करा मेरी बाह फड़ी तू तातिया जद अंत समा मेरा आ जावे लैन तेरा आना बाकी है जद अंत समा मेरा आ जावे लैन तेरा आना बाकी है मैं सब दा हो के वेख लिया। एक तेरा होना बाकी है मैं सब दा हो के वेख लिया। एक तेरा होना बाकी है एक तेरा होना बाकी है एक तेरा होना बाकी है। वाहिगुरु मैं जान तेरा मोहे ना बिसारो मैं जान तेरा मैं जान तेरा मैं जान तेरा मोहे ना बिसारो मैं जान तेरा जपो मैं जान तेरा मैं जान तेरा। राम गुसैया जी के जीवना मोहे ना बिसारो मैं जान तेरा। राम गुसैया जी के जीवना मोहे ना बिसारो मैं जान तेरा मैं जान तेरा मैं जान तेरा मोहे ना बिसारो मैं जान तेरा पढ़ो मैं जान तेरा मैं जान तेरा। मेरी संगत पहुंच सोच दिन राती मेरा कर्म पुटता जन्म कुबाती। मेरी संगत पहुंच सोच दिन राती मेरा कर्म पुटता जन्म कुबाती। मोहे ना बिसारो बिसारो मोहे ना बिसारो बिसारो मैं जान तेरा मैं जान तेरा मोहे ना बिसारो मैं जान तेरा मैं जान तेरा मैं जान तेरा मोहे ना बिसारो मैं जान तेरा।
बिन पुछिया ही ले जाए, बिन पुछिया ही ले जाए, जपो बिन पुछिया ही ले जाए। बोलो बिन पुछिया ही ले मेरे प्यारे सतगुरु जी सब था सहाय होना जी। मेरे प्यारे सतगुरु जी सब था सहाय होना जी। जब मेरे प्यारे सतगुरु जी सब था सहाय होना जी। जब सब था सहाय होना जी। सब था सहाय होना जी। मेरे प्यारे सतगुरु जी सब था सहाय होना जी। पढ़ो मेरे प्यारे सतगुरु
सतगुरु जी सब था सत संगत जी जिस वेले कोई चलाना कर जाए उस मौके बैरागमई कीर्तन इस वास्ते करीदा है ताकि साडा मन दुनिया दे राग रंगां तो काम धंधियां तो अलग हो के उस वाहिगुरु दे नाल जुड़े। जिस वेले साडा मन दुनिया दे राग रंगां तो अलग हो जावेगा मन विच बैराग आवेगा तां बैरागवान मन दी कीती हुई अरदास उस परमात्मा तक पहुंचदी है। बेशक अज रिश्तेदार सके संबंधी सारे आए ने पर इस वेले सारे एक संगत दे रूप विच हन। तो जिन्नियां भी संगतां दूरों नेड़े चल के आए हो सारे अपने अपने वल्लों अरदास करो दाता चंगियां मंदियां जैसे भी हाथे तेरे साडे औगड़ा वल ना वेख साडे सिर ते भी अपना मेर भरिया हथ रख ताकि साडे दुख दलिद्र भी कटे जान। तो आओ एक बारी दास बोलणगे एक बारी सारी संगत उच्ची आवाज विच लगवाओ हाजरी कोई भी रसना वांझी ना रह जाए। मेरे प्यारे सतगुरु जी सब था सहाय होना जी जपो मेरे प्यारे सतगुरु जी सब था सहाय होना जी जपो सब था सहाय होना जी सब था सहाय होना जी मेरे गुरु नानक जी सब था सहाय होना जी जपो मेरे गुरु नानक जी सब था कर कृपा तू लाले चरनी तेरे बिना मेरा कोई न दर्दी कर कृपा तू लाले चरनी तेरे बिना मेरा कोई न दर्दी एथे भी ते ओथे भी सब था सहाय होना जी मेरे प्यारे सतगुरु जी सब था सहाय होना जी पढ़ो मेरे प्यारे सतगुरु जी सब था विच बाफड़ी आन के गरीबां दी तेरे हथ डोर साइया
ਸਾਡਿਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆਣ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਡੋਰ ਸਾਇਆ ਸਾਡਿਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਥਾਂ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ सतगुरु जी सब था संगत सारी करे अरदास जी तेरे प्यारिਆਂ ਨੂੰ तेरे उत्ते आस जी हाथ जोड़ संगत सारी करे अरदास जी तेरे प्यारिਆਂ ਨੂੰ तेरे उत्ते आस जी जिथे तेनू याद करा सतगुरु जी सब था सहाय होना जी मेरे प्यारे सतगुरु जी सब था सहाय होना जी मेरे प्यारे सतगुरु जी सहाय होना जी वाहेगुरु ਜਿਹੜੀ किस्मत किधरे नहीं बनती ਉਹ किस्मत सेवा नाल बन जाती है किस्मत ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ सेवा तो ਵੱਧ के कोई औषध नहीं एक गल याद रखना साध संगत ਜਿਹੜਾ दिलों गुरु की संगत की सेवा करदा है ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਬਦਲਦੀ ਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਤਾਰ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੰਗਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कहते ने इहदी एक लत नहीं सी चलदी लत सुकी सी इन्हें नेम बनाया दाता जिन्नी देर तू जिंदगी दिती है ना मैं रोजाना घरों दही जमा के तुहाडे वास्ते लियाया करांगा इन्हें की करना लकड़ दी विसाखी दा सहारा लैके गुरु अमरदास महाराज वास्ते रोज घरों दही लियाया करना जिस वेले गुरु अमरदास जी महाराज पंगत विच बैठ के ओंगरा छकदे सन प्रशादा छकदे सन इन्हें दही लैके आना ते महाराज इहदी भावना नूं देख के थोड़ा जिहा दही लै लैंदे सन सब इस गल नूं समझदे सन कि इहदी एक लत भी नहीं काम करदी तां वी रोज नेम नाल आंदा इतिहास विच लिखिआ है एक दिन ए रोज दी तरह गुरु अमरदास पातशाह वास्ते घरों दही लैके आ रहा सी कि रस्ते विच इहनूं पिंड दे चौधरी ने रोक लिया कहन लगा ए भांडा लैके रोज किथे जाने भाई लंगा कहन लगे धन गुरु अमरदास महाराज दे दरबार विच
ਚੌਧਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਏ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖੋਹ ਲਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ। ਉਧਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਏ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕ ਰਹੇ। ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕ ਰਹੇ? ਸੇਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਅੱਜ ਉਹ ਦਹੀਂ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨੇਮੀ ਏ, ਕਿਧਰੇ ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਉਧਰ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਤ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਲੱਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਨਾਲੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਖਦਾ ਮਨਾ ਅੱਜ ਤੇ ਦੇਰ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕੀ ਤੱਕਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੱਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਖਦਾ ਮਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਅੱਜ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਲੁਕਾਨਾ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਆ ਓਏ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਓਏ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਂਦਿਆਂ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲੱਕੜ ਖੋਹ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਓਏ ਸਿੱਖਾ ਓਏ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਚਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਉਸ ਫਕੀਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਉਹ ਫਕੀਰ ਫਿੱਕਾ ਬੜਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਜੋ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਛੱਡਣਾ ਕੁਝ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਪੁੱਛਦੇ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਰੁੱਖਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ?
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੱਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੈਦ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਤੈ, ਜਾਂ ਦੌੜ ਜਾ ਇਥੋਂ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲੱਕੜ ਖੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਮਾਰੀ। ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੌੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਬਾਬਾ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਾ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਲੱਤ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਏ। ਇਹ ਲੱਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹੀਂ ਕਿ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਆਪ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਬੰਨਣੇ, ਵਡਿਆਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ, परम सत्कारयोग माता जसपाल कौर जी, धर्म पत्नी सरदार तरलोचन सिंह जी, जो शरीर करके पिछले दिनी परिवार नूं रिश्तेदारां नूं विछोड़ा दे गए सन, उन्हां दी याद विच उन्हां नूं शरधा दे फुल भेट करन वास्ते, उन्हां दी नमित अरदास करन वास्ते सतगुरां दी हजूरी विच एकत्रित होए आ। सत संगत, संसार विच मनुख दे आस पास रिश्ते बहुत ने। आए दिन जन्म तो बाद कोई ना कोई नवा रिश्ता जुड़दा रहिंदा है, पर इन्हां सारियां रिश्तियां विचों गुरबाणी विच एक खास रिश्ते दा जिक्र कीता गया है। ਉਹ रिश्ता है मां प्यो दा। भाई गुरदास जी लिखदे ने, मां हेत ना पूजनी, हेत ना मामे मासी जाए। मामे मासियां बेशक मां दे सके भैन भरा ने, पर जेड़ा प्यार एक मां देंदी है ना, होर कोई नहीं दे सकदा। सत संगत, औलाद मां बाप दा देना कदी भी नहीं दे सकदी। कहंदे ने मां बाप दे दिलों निकली असीस कई जन्मां तक औलाद दा साथ देंदी है। ताइयों किसे शायर ने लिखे है, बूढ़ा पिपलां दी छां नालों ठंडड़ी जई एक छां हुंदी है। रब भी ठीक है अपनी थावें, पर मां ते आखर मां हुंदी है। साडी ते यही अरदास है कि सतगुरु कृपा करन, माता जसपाल कौर जी उन्हां दी आत्मा नूं सदी अपने चरनां विच निवास बख्शण। पिछे सरदार तरलोचन सिंह जी दा समूह परिवार, उन्हां दे बेटे सरदार जोध सिंह जी, सरदार निशान सिंह जी, सरदार शमशेर सिंह जी, पोतरे बेटा भाग सिंह, बेटा दलेर सिंह, विक्रमजीत सिंह, बेटा भवनूर सिंह, महाराज समूह मठाड़ू परिवार दे सिर ते, बच्चे बच्चियां दे सिर ते अपना मेर भरिया हाथ रखन। तो आओ, किसी शायर ने बड़ा सोहना लिखे है, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी पावन हजूरी विच दया दे सागर राज योगी महापुरुष परम सत्कारयोग बाबा हजारा सिंह जी निके घुमण वाले, उन्हां महापुरुषां तो वरोसाए होए परम सत्कारयोग बाबा तरनजीत सिंह जी, सपुत्र मानयोग बाबा अमरीक सिंह जी, वो भी आप संगतां दियां असीसां लैण वास्ते आए ने। दासां वल्लों महापुरुषां नूं जी आयां नूं किया जांदा है। आओ बड़े प्यार दे नाल सरवण करो जी। जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं, तुर जावण एक बार ते मावा लभदियां नहीं। एडियां ठंडियां छावां जग ते लभदियां नहीं,
ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੀਨੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣਾ ਏ, ਜਦ ਵੀ ਬੂਹਾ ਖੜਕਿਆ ਕਿਨੇ ਆਉਣਾ ਏ। ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੀਨੇ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣਾ ਏ, ਜਦ ਵੀ ਬੂਹਾ ਖੜਕਿਆ ਕਿਨੇ ਆਉਣਾ ਏ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੰਜ ਵਫਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਜੱਗ ਤੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਗਾਦਰੀ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕੀਰਤਨ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਲੇਖੇ ਲਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ, ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖਾ ਭਰਿਆ ਆਵੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੀਰਤਨ ਭੇਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਜੀ 1 ਰੁਪਿਆ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਜੀ। ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੰਡ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ, ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੰਡ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ। ਅਰਦਾਸ ਮਾਲਕਾ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ। ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੰਡ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ, ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੰਡ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ। ਅਰਦਾਸ ਮਾਲਕਾ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ, ਜਪੋ
ਦਾਤਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤਾ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਦੇ ਕਦੇ ਬੈਰ ਈਰਖਾ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਜੋ ਦੂਰ ਨੇ ਤੇਥੋਂ ਆ ਜਾਵਣ ਨੇੜੇ ਜੋ ਦੂਰ ਨੇ ਤੇਥੋਂ ਆ ਜਾਵਣ ਨੇੜੇ ਅਰਦਾਸ ਮਾਲਕਾ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਬੋਲੋ ਅਰਦਾਸ ਮਾਲਕਾ ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਐਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਮਾਲਕਾ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੰਡ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੰਡ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਅਰਦਾਸ ਮਾਲਕਾ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਮਾਲਕਾ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਿਆ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ आनंद पिया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुर का पाया सेज सिद्धि राग रतन परिवार परिया शब्द कामणिया जपो शब्दों का गावो हरि केरा कह नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया पड़ो ए मन मेरा हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा सबना गला समरथ स्वामी सोक मनो विसारे कह नानक मन मेरे साचे साहेबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है सदा सकत सलाह तेरी नाम मन बसावे नाम जिनके मन बसिया कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे सचा नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा जिन सब कमाइया पर शांत सुख मन आए बसिया
साचा नाम मेरा आधारो आजे पंज शब्द तित कर सभागे कर सभागे शब्द वाजे कला जित कर तालियां पंच टोट बुध वस कीते गुर करम पाया तुद जिन को से नाम हर के लागे कह नानक ते सुख होवा आनंद सुनो वड भागी हो सकल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी संत साजन पे स्वर से सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रे पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे पावन गुरु पानी पिता माता तरत महात दिवस रात कोई ताई दाया चंगियाइयां बुराइयां वाजे तन हदूर करमिया पुआ अपनी कहने रह के दो जिनी नाम ते आया गए मुशक्कत था नानक देव पूज ले एती छुट्टी ना वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईया जे डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दियावे धाय सब थाई होए सहाय 10वां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई होए सहाय 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी पंजां प्यारियां 4 साहिबजादियां 40 मुक्तियां हट्टियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड के छकिया देग चराई देग वाई दे के अंडे ठकीता तिन्ना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी जिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म ए सीध ते बंद बंद कटाए खोपरियां लवाइयां चरखड़ियां दे चढ़े आरियां ना चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ वाहेगुरु चेते आवे चेते आवन का सदका सर्व सुख होए जहाँ जहाँ खालसा जियो साहिब तहाँ तहाँ रस्या रियायत देखते फतेह बिरद की पैज रहे पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी सिखा नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना से दान नामदान श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन स्नान चौकियां झंडे बंगे जुगो जुग टल धर्म का जयकार होवे बोलो जी सिखा ना मन नीवा मत उची मत पर कर रखा हे अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सरा सहाई दतार जियो श्री ननकाना साहब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तो प्यारे पंथ नूं विछोड़िया होया है खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान अपने खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणियां दे मान निताणियां दे तान निओटियां दी ओट सच्चे पिता धन 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 सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज आप ये हजूर अरदास बेनती सच्चे पातशाह जी ये हाथीरी लिखिया ते हुक्म कमाए कल्ले आवे नानका
ਸਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਜਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਧਨਵਰੀ ਸਾਹੇ ਲਏ ਲਖਾਏ। ਮਲਕ ਦੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਲੈ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬੀਬੀ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਵਾਸਾ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਪ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਹ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਰੂਹ ਦੀ ਕਲਿਆਣਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਖੁੱਲੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ। ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਿਤ ਸਦਿਓ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣ ਜੀਓ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਪੰਚਮ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਆਪ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਪਰਵਾਨਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਵਰਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਪੋਸ਼ਾਕੇ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਤ ਪੈਜੇ ਮਿਤ ਬਿਗਸੇ ਜਿਤ ਮਿਤ ਕੀ ਪੈਜ ਪਾਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹਲਤ ਪਲਤ ਪੜਦੇ ਢਕਣੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਲੋ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਸਰਵਰ ਜਾਈ ਕਿਛ ਕੀਚੈ ਜੇ ਕਰ ਸਕੀਐ। ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵੈ ਜੋ ਹਰ ਪਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੀਐ। ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਸਰਵਰ ਜਾਈ ਕਿਛ ਕੀਚੈ ਜੇ ਕਰ ਸਕੀਐ। ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵੈ ਜੋ ਹਰ ਪਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੀਐ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਵਸ ਅਸਾ ਜੋਰ ਨਾਹੀ ਜੇ ਕਿਛ ਕਰ ਹਮ ਸਕਹਿ। ਜੋ ਪਾਵੈ ਤਿਵੈ ਬਖਸ਼ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਦਿਆ ਤੁਧ ਆਪੇ ਕਰ ਲਾਇਆ। ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਤੇਹੇ ਕੋ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ। ਜਿਹਾ ਤੁਧ ਧੁਰ ਲਿਖ ਪਾਇਆ। ਪੰਚ ਤਤ ਕਰ ਤੁਧ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਸਾਜੀ। ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕਿਛ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਤੂੰ 부ਝਾਵੈ। ਇਕ ਮਨ ਮੁਖ ਕਰਹਿ ਸੇ ਰੋਵੈ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹਉ ਆਖ ਨ ਸਕਾਂ। ਹਉ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਨੀਚਾਣ
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਪਿਆ ਅਜਾਣ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹਉ ਆਖ ਨਾ ਸਕਾਂ, ਹਉ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਨੀਚਾਨ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਪਿਆ ਅਜਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਸੋ ਉਸੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਖਾਲਸਾ ਜਥਾ ਜਗਾਦੜੀ ਵਾਲੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੁਰਸਾ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਜਥਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਠਾਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਇਸ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀ ਰਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੀ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ 2-4 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੈ, 1-2 ਬੁਲਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣੇ ਹਨ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜੋ ਹੈ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ, ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਪਸਥਿਤ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਛੱਤੀ ਖੂਹੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਪੁਰੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਫੱਜੂਪੁਰ ਲੇਲ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਲ ਉਦਮ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਣ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਤ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜੋ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਛੱਤੀ ਖੂਹੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਪੁਰੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਫੱਜੂਪੁਰ ਲੇਲ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰੋਪੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਔਰ
ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਥਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ ਨਿਮਾਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿ ਬਾਪੂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ? ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕੂਕਰ ਹਾਂ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਕਿ ਮੇਥੋਂ ਭੇਟਾ ਰਹਿਤ ਪੋਥੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਾਸ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ 2-3 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਬੜੋਏ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਜੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਾਏ। ਧਾਰੀਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਹੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਇਹ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਬਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਅੰਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਉਣਾ, ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਏ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਨਾਲ 5 ਅੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ। ਭੇਟਾ ਰਹਿਤ, ਉਹ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਕਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉੱਦਾਂ ਕਰਿਓ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਕੋਲ 3-4 ਘੰਟੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਫੁੱਲ ਚੁਗਣ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੇੜਾ ਪੂੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣੀਏ, ਬੇਬਾਨ ਹਰ ਰੰਗ ਗੁਰ ਭਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾ ਫੁੱਲ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਆਓ ਮੜੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹੀਏ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰਚਾ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆ ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਕਈ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਲੋੜ ਜੇ। ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੋ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਜੋ ਨਾਨਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨੌਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਨਿਮਾਣਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਧੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰੋਪੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਲਿਓ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਸੱਸਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ, ਦਾਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾਦੀ ਸੱਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਕਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਕੋਈ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਵਜੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲੀ, ਉਹ ਆਉਣ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਿੱਘਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨੇਹ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਵਜੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦੀ ਹੋਈ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਨਮਾਣਾ ਜੀ ਨੇ, ਐਸਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸੰਤ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਨੌਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਮੋੜ ਆਈਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਰੱਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੋੜ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸੱਸ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਠੰਡ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਵਾ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਸੱਚਖੰਡ ਗਈ ਆ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਗਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।